कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी वो दिख दिया है जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Sri Radhe Jaya Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Patita Pavana Gaura Nitai Jaya Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Jaya Jaya Lakshmi Narasingha Jaya Bhakta Prahlad Lakshmi Narasingha Jaya Bhakta Prahlad Jaya Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Mata Subhadra Jaya Jagannath Jagannath Jai Baladev Jaya Mata Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya 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 Gurudev 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 Jaya Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Premanande
नित्य लीला प्रविष्ट जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की गुरु परंपरा आचार्य वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सरगोस्वामी आचार्य वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा जमुना सरस्वती माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की भुवन मंगलकारी जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद हिज ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्रीमद् भगवद गीता यथायथ की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री राधा माधव अष्टसखी वृंद की श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पंचतत्मात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च
विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नानाशास्त्रविचारनैकनिपुण स्वधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरणाकरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्ण। আজকে ভেতরে চলে আসুন, বাইরে আমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ ষোড়শ অধ্যায় 16 নম্বর অধ্যায় আজকে আমরা শুরু করব। অধ্যায়ের নাম দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ। তো এখানে দিব্য ভাব সমন্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে কি গুণাবলী লক্ষ্য করা যায় সেই দিয়ে ভগবান শুরু করছেন আমাদের এই অধ্যায়। এবং অধ্যায় শুরু হচ্ছে সেই সব দিব্য ভাব সমন্বিত মানুষদের বা ব্যক্তিদের দিব্য গুণাবলী নিয়ে। তো আমরা এই গুণাবলীগুলির শ্লোক পাঠ করব, অনুবাদ পড়ব এবং সেই গুণাবলীগুলি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছেন সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় আমরা একটু রিডিং পড়ব, কারণ আশা করি এগুলো বোঝার কোনো অসুবিধা হবে না। শ্রী ভগবান উবাচ অভয়ং সত্য সংশুদ্ধি জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতি দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় তপ আর্জবম অহিংসা সত্যম অক্রোধ ত্যাগ শান্তিরপৈশুনম দয়া ভূতেষু লোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম তেজ ক্ষমা ধৃতি শৌচম অদ্রোহ নাতিমানিতা
ভবন্তি সম্পদং দৈবীম অভিজাতস্য ভারত। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে ভারত, ভয় শূন্যতা, সত্তার পবিত্রতা, পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন, দান, আত্মসংযম, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, তপশ্চর্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, ক্রোধশূন্যতা, বৈরাগ্য, শান্তি, অন্যের দোষ দর্শন না করা, সমস্ত জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌর্য, মাৎসর্য শূন্যতা, অভিমান শূন্যতা, এই সমস্ত গুণগুলি দিব্যভাব সমন্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। যারা দিব্যভাব ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাদের মধ্যে দিব্যভাব, দিব্য গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়। সেই দিব্য গুণাবলীগুলো কি কি, সেগুলো ভগবান এখানে বললেন। ভগবান বললেন যে এই গুণগুলো হচ্ছে দিব্যভাব সমন্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আমরাও চেষ্টা করলে, আমরা তাদের অনুসরণ করলে, অনুকরণ করলে নয়, যদি অনুসরণ করি তাদের চলার পথ, তাহলে আমরাও এই দিব্যভাবের কিছু কিছু অংশ আমাদের মধ্যে আমরা চেষ্টা করার দ্বারা, আমাদের অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করতে পারব। তাৎপর্য: পঞ্চদশ অধ্যায়ের শুরুতেই অশ্বত্থ বৃক্ষবৎ এই জড়জগতের বর্ণনা করা হয়েছে। তার শাখামূলগুলিকে জীবের মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে দেব ও অসুরদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বৈদিক রীতি অনুসারে সাত্ত্বিক কর্মকে মুক্তিপ্রদ মঙ্গলজনক কর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার কার্যকলাপকে দৈবী প্রকৃতি বলে অভিহিত করা হয়, কারণ এগুলো দৈব গুণাবলী সমন্বিত। হ্যাঁ, ভালো কাজ কেউ করলে, অসুরদের মতো কাজ করলে কি সেটা কেউ প্রশংসা সূচক হয়? কারোর কাছে হয় না। ভালো কাজ যখন মানুষ করে, যখন মানুষ ভগবত ভক্তির অনুশীলনের মধ্যে নিজেরা যুক্ত থাকে, তাদের মধ্যে দেবতাদের গুণাবলী অটোমেটিক তাদের মধ্যে চলে আসে। এই প্রসঙ্গে ভাগবতমের শ্লোকটা কি যেন, যস্যস্তি ভক্তির ভগবতীর অকিঞ্চনা সর্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা। যস্যস্তি ভক্তির ভগবতীর অকিঞ্চনা, যাদের মধ্যে ভগবত ভক্তি, যাদের মধ্যে যারা আয়ত্ত করেছেন, তাদের মধ্যে যস্যস্তি ভক্তির ভগবতীর অকিঞ্চনা সর্বৈ গুণৈস্তত্র, তাদের মধ্যে সব রকমের গুণের সমাগম লক্ষ্য করা যায়। কাদের গুণের সমাগম লক্ষ্য করা যায়? সর্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা। সুর কাদের বলা হয়? দেবতাদের। অসুর হচ্ছে তার উল্টো। হ্যাঁ, তো সুর হচ্ছে দেবতারা। সেই দেবতাদের সমস্ত দৈব গুণগুলি সেই সব ব্যক্তিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যারা ভগবত ভক্ত। এবং ভগবত ভক্তদের কার্যকলাপ, যেহেতু তারা ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন, ভগবান নিজে দিব্য ভাব সমন্বিত, ভগবানের মধ্যে কোনো জড় কলুষ বা জড় গুণের কোনো লক্ষ্য করা যায় না, সেই জন্য ভগবানের ভক্তদের মধ্যেও কোনো জড় গুণ, জড় কলুষ লক্ষ্য করা যায় না, যারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হন। এবং তাদের মধ্যে দেবতাদের সমস্ত গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়। তো এখানেও সেই দেব এবং অসুরদের বর্ণনা আমরা নবম অধ্যায়ে পেয়েছি। এখানে যে দিব্য ভাব সমন্বিত যে লক্ষণগুলো, সেগুলো ভগবান বর্ণনা করছেন। যারা দৈবী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত, তারা মুক্তির পথে অগ্রসর হন। পক্ষান্তরে যারা রাজসিক ও তামসিক কর্ম করছে, তাদের পক্ষে মুক্তি লাভের কোনো সম্ভাবনাই নেই। তারা হয় এই জড়জগতে মনুষ্যরূপে অবস্থান করবে, নয়তো অধোগামী হয়ে পশুজীবন আরও নিম্নতর জীবন লাভ করবে। ভগবত ভক্তিতে আমরা কি বলেছি? এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকার কোনো জায়গা নেই, যে না আমি 5 বছর আগেও এইরকম পর্যায়ে ছিলাম, 4 মালা জপ করছি, বা নিয়মকানুন হয়তো কোনো রকমে মানছি, মাঝে মাঝে ব্রেক হচ্ছে। 5 বছর পেরিয়ে গেছে, আমি সেই 4 মালাতেই আটকে রয়েছি। বা দেখা যাচ্ছে নিয়মকানুন মানছি, মাসে দেখা যাচ্ছে 2-4 দিন বা হয়তো কোনো নিয়মটা শিথিলতা চলে আসছে, গাফিলতি হয়ে যাচ্ছে। তো এই
এই জায়গায় আটকে থাকলে আটকে থাকা যায় না। রাস্তা দুটোই, হয় আমাকে এগোতে হবে, না হলে আমাকে আমার অধঃপতন হবে, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকা যায় না। তো এইটা হচ্ছে মানে তাহলে আমরা যদি ভগবত ভক্তি অনুশীলন শুরু করি, তাহলে সেইটা তীব্র থেকে তীব্রতর আমাদের ইচ্ছার দ্বারাই আমাদেরকে করতে হবে। আটকে গেলে চলবে না, পেছিয়ে গেলে চলবে না, তাহলে পতন হবে। এবং পতন কীরকম হবে? সেই পতন কিন্তু আর আমাদের পরবর্তী জন্মে মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারেও একটা বড়সড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন। পতন মানে এরকম পতন, পশু জীবন প্রাপ্ত হতে পারি যদি আমরা একটু গুরুত্ব দিয়ে বা একটু যত্ন সহকারে যদি ভগবত ভক্তির অনুশীলনে এই জীবনে যে সুযোগ পেয়েছি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে যদি সেটা করতে না পারি, দুঃখ কষ্ট রোগ জ্বালা সব থাকবে। কিন্তু এই নিয়েই আমাদের চলতে হবে, এই নিয়েই আমাদের জীবন, এই মনুষ্য জীবন, এই দুঃখালয়ে, এই অশাশ্বত এই দুঃখালয়ে কখনো আমরা সুখের আশা করে যেন কিভাবে আমাদের জড় সুখগুলোকে আরও বাড়ানো যায় সেই আশা যেন না করি। আজকে বাংলাদেশের মানুষদের প্রসঙ্গে মানে 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 বুক ভেঙে যাচ্ছে তাদের কষ্টে, হ্যাঁ, তাদের অবস্থা চিন্তা করে। কিন্তু আমাদের দেখুন, আমরা এখনো পর্যন্ত সেই অবস্থায় আসিনি, আগামী দিনে আসবে, একদম অবধারিত আসবে। যেদিকে যাচ্ছে ঘটনা প্রবাহ, যেদিকে যাচ্ছে আমাদের অসচেতনতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমরা যেভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পেছনে দৌড়চ্ছি, আমরা যেভাবে নিজের কাছে দুটো পয়সা চলে এলো আর নিজের কাছে কিছু মানে ব্যক্তি ওই জড় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চলে এলেই আমরা যেভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে মনে করছি যে আমাদের আর বোধহয় আমাদের কোনো বিপদ হবে না। নিজেদের এই যে ভালো থাকা, নিজেদের এই যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, এটাকে বুঝতে হবে যে এটা সাময়িক। আর সেইটাকে উপভোগ করার নেশায় যেন আমরা অন্যের দুঃখ কষ্ট, তাদের দুঃখ জ্বালা কে মানে অনুভব করতে পারছি না, এরকম জায়গায় পরিস্থিতি যেন না আসে। আমরা এতটা অকৃতজ্ঞ যেন না হয়ে পড়ি, বা আমাদের সেই অনুভবটা, হ্যাঁ, মানবিকতা বোধ যেন এমন জায়গায় চলে না যায় যে আমি তো বেশ ভালো আছি বলে নিজের ঘরটা বন্ধ করে দিয়ে সুন্দর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মানে ঠান্ডা মেশিনটা চালিয়ে ভালো ভালো আহারের ব্যবস্থা রয়েছে, সব আমার আর্থিক মানে বল আছে, সে তার ফলে এইটা ভেবে যেন আমরা এতটা মানে স্বার্থপর না হয়ে যাই আমাদের প্রত্যেকের নিয়ে। কারণ আমাদের দেখতে শিখতে হবে আজকে যে দরিদ্র, আজকে যে নিপীড়িত, হ্যাঁ, যে এত কষ্ট পাচ্ছে, সেও কৃষ্ণের সন্তান, তারও সুস্থ স্বাভাবিকভাবে তার আরাধ্য দেবতাকে মানে প্রার্থনা জানাবার অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার কারুর নেই, সেই অধিকার কারুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার। আজকে যে পাশবিক অত্যাচার তাদের উপর চলছে, সেটা ভগবানকে ভুলে যাওয়ার একটা নমুনা। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি তো বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আপনি হিন্দু এই সনাতন ধর্মে রূপান্তরিত করছেন, তাদেরকে এনে এইখানে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, রূপান্তরিত করছেন, তারা তাদের নিজেদের ধর্ম এতদিন যেটা করে এসছে তাদের ছেড়ে, সেই সব ছেড়ে দিয়ে আপনার এখানে মানে সনাতন ধর্মের, হিন্দু ধর্মের তারা যোগদান করছে, এটা কেন করছেন? তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, আমি কোনো মুসলিমকে বা কোনো খ্রিস্টানকে বা কোনো বৌদ্ধকে ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্যে এই ইসকন নামক সংস্থা বা এই মানে প্রতিষ্ঠান আমি তৈরি করিনি। আমি এই প্রতিষ্ঠান আমাদের তৈরি করার পেছনে যদি কোনো কারণ হয়, যিনি মুসলিম আছেন তিনি আরও ভালো মুসলিমে পরিণত হবেন, যিনি বৌদ্ধ আছেন তিনি আরও ভালো বৌদ্ধে পরিণত হবেন, যিনি খ্রিস্টান আছেন তিনি আরও ভালো খ্রিস্টানে পরিণত হবেন। কিভাবে না, আমরা মানুষের হারিয়ে যাওয়া সেই ভগবত চেতনা, ভগবান বলে যে একজন কেউ আছেন এবং তার উপর যে আমরা পুরোপুরি নির্ভরশীল, সেই চেতনাটা আমাদের হারিয়ে গেছে। সেই চেতনাটাকে আমরা আবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের এই সংস্থা। কোনো হিন্দু, এই মুসলিমকে, খ্রিস্টানকে বা বৌদ্ধকে আমাদের ধর্মান্তরিত করাটা আমাদের লক্ষ্য নয়। ভগবত চেতনা যদি প্রতিটা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ প্রত্যেকের মধ্যে আসে, তাহলে তারা তাদের সেই ভগবত চেতনার দ্বারা আবার তাদের মানে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কটাকে পুনঃস্থাপন করতে পারবে। এটা হচ্ছে ইসকনের লক্ষ্য। আজকে সেই ইসকনের ওপর যেভাবে আক্রমণ নেমে আসছে, এটা তারা এই জিনিসটা তাদের বোধগম্যই হয়নি বিশ্ববাসীর অনেকের, মানে একটা বিরাট অংশের কাছে।
বিশেষ করে আজকে কোনো এক প্রধানমন্ত্রী তিনি তার অযোগ্যতাকে প্রমাণ করার জন্য, তাকে সরানোর জন্য যে আন্দোলনের নামে যে মানে যে জিনিসটা চলছে, এটা পৈশাচিক, পশুচিত আচরণ। এবং এই পশুচিত আচরণের যা ফল হওয়া উচিত শাস্ত্র অনুযায়ী, সেই ফল তো তারা প্রাপ্ত হবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তাদের থেকেও বড় হচ্ছে আমাদের ভাই বোনেরা যারা কষ্ট পাচ্ছেন, তাদের জন্য আমাদের প্রতি মুহূর্তে মন কেঁদে উঠছে, এবং তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে তারা যাতে ফিরে আসে, বারবার সেই কথাই আমরা ঘুরে ফিরে মনে আসছে। তো যাই হোক, এই যে দৈব গুণের, এটা একটা সম্পদ। এই দৈব গুণটাকে যদি আমরা আশ্রয় করে আমাদের জীবনযাপন করতে না পারি, তাহলে কি হবে? আমরা ভালো কোনো কাজে এগোতে পারবো না। আমাদের মানে চেতনা শুদ্ধিকরণ কখনোই হবে না। এবং তার জন্য একটাই রাস্তা, ভাগবতম অনুযায়ী, যশাস্তি ভক্তির ভগবতীর অকিঞ্চনা। ভগবত ভক্তিই একমাত্র রাস্তা, ভগবত ভক্তিই একমাত্র রাস্তা। আজকে যারা লুটপাট করছে, আজকে যারা মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করছে, তারা ভগবত ভক্তির কিছুই জানে না। তাদের কী উদ্দেশ্যে তারা এই ধরনের কাজ করছে তারাই জানে। কি তাদের উদ্দেশ্য, কি তারা পেতে চাইছে। যেটাই পেতে চাক সেটা এতটাই সামান্য, হ্যাঁ, আর সেটা এতটাই অস্থায়ী যে চাকা যখন ঘুরবে তখন তারা বুঝতে পারবে যে কতটা অস্থায়ী মানে পেছনে তারা লোভ, তাদের লোলুপতা করছে, প্রকাশ করছে এরম নৃশংসভাবে। তো এই সম্পদকে, দৈব গুণের যে সম্পদ, এই সম্পদকে আমাদের যত্ন সহকারে লালন পালন করে আমাদেরকে অনুশীলনের মাধ্যমে, আমাদের মানে যত্নের দ্বারা আমাদের সেই সম্পদটাকে আগলে রাখতে হবে, আমাদের আয়ত্ত করতে হবে এই গুণগুলোকে। এই ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান দৈবী প্রকৃতি, তার গুণাবলী এবং আসরিক প্রবৃত্তি ও তার গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। এই সমস্ত গুণের সুবিধা অসুবিধার কথাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। অভিজাতস্য শব্দটি, যার এখানে অনুবাদ হচ্ছে দিব্য গুণে যার জন্ম হয়েছে, তার উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দিব্য পরিবেশে সন্তান উৎপাদনের পন্থা বৈদিক শাস্ত্রে গর্ভাধান সংস্কার নামে পরিচিত। পিতামাতা যদি দিব্য গুণ সমন্বিত সন্তান কামনা করেন, তাহলে তাদের মানব জীবনের জন্য অনুমোদিত 10টি নিয়ম মেনে চলতে হবে। ভগবত গীতাতে আমরা আগেই পড়েছি যে সুসন্তান লাভের জন্য স্ত্রী পুরুষের যে যৌন মিলন, তা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। স্ত্রী পুরুষের যৌন মিলন যদি কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়, তাহলে তা নিন্দনীয় নয়। যারা কৃষ্ণ ভাবনাময়, তাদের অন্তত কুকুর বেড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন না করে এমন সন্তান উৎপাদন করা উচিত জন্মের পর যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় হবে। সেটি হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনাময় নিমগ্ন পিতামাতার সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য। তাহলে এই যে দৈব গুণ আয়ত্ত করার যে পন্থাটা আমরা বললাম, ভগবত ভক্তি, এটা শুরু হচ্ছে একটা মানে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই সেই পন্থা শুরু হওয়া উচিত। আমরা হালে হয়তো কয়েক বছর, কেউ 2-4 বছর, কেউ 5-7 বছর, কেউ 10-15 বছর আমরা ভগবত ভক্তির অনুশীলন করছি, দিয়ে এই গর্ভাধান সংস্কার বস্তুটির নাম শুনেছি। কিন্তু যখন আমাদের সন্তানের জন্ম হয়, আমরা কথায় কথায় সন্তানদের দোষ ত্রুটি দেখি এবং তাদেরকে বকাঝকা করে ফেলি, প্রতি মুহূর্তেই করি, প্রতিদিন করি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই একবার যে আমরা যখন সেই সন্তানের জন্ম দিয়েছিলাম, সেই স্বামী স্ত্রী যখন মিলিত হয়েছিল সেই সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময়, তাদের মানসিক অবস্থাটা কীরকম ছিল। এরকম বলো, আমি ফোন করব পরে, 6টার পরে আমি ফোন করছি, আর যদি খুব এমার্জেন্সি থাকে ফোনটা দিই। তো যখন সেই সন্তানের জন্ম হয়েছিল, হ্যাঁ, সেই সন্তানের জন্মের সময় পিতামাতার মানসিক অবস্থাটা কীরকম ছিল পিতামাতারা ভুলে যায়, কারণ তাদের গর্ভাধান সংস্কারের ব্যাপারটা তারা জানেই না। গর্ভাধান সংস্কার হচ্ছে যখন থেকে একজন স্বামী এবং স্ত্রী, একজন পুরুষ এবং একজন তার স্ত্রী, যখন থেকে তারা স্থির করবে যে আমরা সন্তান গ্রহণ করব, তখন থেকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। বিশেষভাবে প্রার্থনা, যারা ভগবানের ভক্ত 16 মালা জপ করছি, তারা তখন থেকে 50 মালা করে স্বামী স্ত্রী দুজনে প্রতিদিন জপ করার পর তারপরে তারা রাত্রে মিলিত হয় এবং ভগবানের কথা পড়াশোনা করা, ভগবানের কথা শ্রবণ করা, হ্যাঁ, একসঙ্গে বসে স্বামী স্ত্রী সেই চেষ্টা করে। সমস্ত বাইরের সমস্ত যে আকর্ষণ বা যে সমস্ত এনগেজমেন্ট, তার থেকে দূরে থেকে ওই বিশেষ সময়টা, কয়েকটি দিন প্রতি মাসে তারা মিলিত হওয়ার সময় তারা
কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান কামনা করার জন্য বা পাওয়ার আশায় তারা সেভাবে মিলিত হয়। এবার আমরা যদি একটু ভেবে দেখি যে আমরা যারা এখন সবে কৃষ্ণ ভক্তির স্বাদ পেয়েছি, কৃষ্ণ ভাবনার যে অমৃতর আস্বাদ একটু আধটু পেয়েছি কয়েক বছর ধরে ভক্তি অনুশীলন করে, তারা আমাদের সন্তানের জন্মের সময় তারা কতটা কৃষ্ণ ভাবনাময় ছিলাম বা তারা কীরকম ছিলাম, দেখা যাবে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি, চুলি মাটামারি এসব এরকম হয়েছে। সন্তান হয়তো গর্ভধারণ করেছেন মাতা, তার মধ্যেও চলছে স্বামী স্ত্রীর সেই হয় না, দেখা যায়। তো এইবার হঠাৎ করে আমরা ভগবত ভক্তির পথে চলে এলাম কোনো বৈষ্ণবের কৃপায়, তার হাত ধরে। তারপরে আমরা জানতে পেরে আমরা ভালো ভালো জিনিস শিখলাম। দিব্য গুণাবলীগুলো কীরকম জানতে শিখলাম। ভালো ভালো গুণ কীভাবে আয়ত্ত করা যায়, কি কি নিয়ম মানা যায়, কিভাবে জপ করা উচিত, কখন মঙ্গল আরতি করা উচিত, কিভাবে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা উচিত জানতে পারলাম। ভক্ত সঙ্গ করলে কি হয় ক্লাসে যেতে শুরু করলাম। জানতে জানতে আমরা হয়তো কিছুটা শিক্ষিত হয়ে উঠলাম। শিক্ষাগুলো নিয়ে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে যখনই দেখছি ছেলেপুলের আচরণ এরকম হচ্ছে, হ্যাঁ, তাদেরকে জ্ঞান দিতে আরম্ভ করলাম। কথায় কথায় বকা ঝকা, কান মোলা, হাত তোলা, এসব অনেক কিছু। মনে করলাম আমরা কত কিছু শুধরে ফেলেছি। আমরা ভাবলামই না সেই সন্তানটার জন্মের সময় তার কীরকম পরিস্থিতিতে আমরা ছিলাম, এবং যে পরিস্থিতিতে স্বামী স্ত্রী তাদের মানসিকতা, তাদের সব কিছু যেরকম ছিল, সেই গুণাবলীগুলো গর্ভধারণ করা সেই সন্তানের মধ্যেও মায়ের সেই গুণগুলো বা পিতা মাতার সেই গুণগুলো সেই সন্তানের মধ্যে আসবে, আছে। তাহলে আমাদের ধৈর্য ধরে তাদেরকে বুঝিয়ে তাদেরকে এই পথে আনা উচিত, কারণ তারা সেই পায়নি, তার জন্য আমরা দায়ী। এটা হচ্ছে গর্ভাধান সংস্কারের তো এই দিব্য গুণাবলী যদি আমরা চাই যে আমরা যতটুকু পেয়েছি তার একটা আমরা প্রয়াসের মাধ্যমে আমাদের সন্তানরাও সেই গুণাবলী পাবে, তাহলে গর্ভাধান সংস্কারকে শাস্ত্রে বলা আছে আমাদের অভ্যাস করে তারপরে কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান আশা করা উচিত। বর্ণাশ্রম ধর্ম নামক সমাজ ব্যবস্থা, যা সমাজকে 4টি বর্ণে ও 4টি আশ্রমে বিভক্ত করেছে, তা জন্ম অনুসারে মানব সমাজকে বিভক্ত করার জন্য নয়। এই বিভাগ হয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গুণ অনুসারে। সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। এখানে যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে তাদের দিব্য গুণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা দিব্য গুণ লাভের পথে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যার ফলে সে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় সন্ন্যাসীকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় বা সমাজের সকল শ্রেণীর গুরু বলে গণ্য করা হয়েছে। ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সমাজের এই 3টি বর্ণের গুরু বলে গণ্য করা হয়েছে, কিন্তু সন্ন্যাসী, যিনি এই সমাজের সর্বোচ্চ শীর্ষে অধিষ্ঠিত, তিনি ব্রাহ্মণদেরও গুরু। সন্ন্যাসীর প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে ভয় শূন্যতা, কারণ সন্ন্যাসীকে সব রকম সহায় সম্বলহীন হয়ে কেবলমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে একলা থাকতে হয়। সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করার পরেও যদি তিনি মনে করেন সম্পর্ক ছিন্ন করার পর কে আমায় রক্ষা করবে, তাহলে তার পক্ষে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়। মন দিয়ে প্রত্যেকে শুনবেন, খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন, শুনলে বোঝা যাবে না এরকম নয়, বুঝতে পারবেন। তাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ ভগবান পরমাত্মা রূপে সর্বদাই তাঁর হৃদয়ে রয়েছেন। তিনি সর্বদাই সব কিছু দর্শন করছেন এবং তিনি হৃদয়ের সমস্ত বাসনাগুলির কথা জানেন। এভাবেই তাকে দৃঢ় প্রত্যয় সম্পন্ন হয় যে পরমাত্মা রূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরণাগত জীবের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তার অনুভব করা উচিত, আমি কখনোই নিঃসঙ্গ নই। আমি যদি অরণ্যের গভীরতম প্রদেশেও থাকি, শ্রীকৃষ্ণ তখনও আমার সঙ্গে থাকবেন এবং তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। এই দৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় অভয়ম বা ভয় শূন্যতা। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই ধরনের মনোভাব থাকা আবশ্যক। তো একজন সন্ন্যাসী যিনি হবেন, তিনি কিন্তু এই জড় হিসেব কখন খাওয়া পাওয়া যাবে কিনা, প্রসাদ আমি পাবো কিনা, তার সেই চিন্তাটা পর্যন্ত তার মধ্যে থাকে না। কৃষ্ণ চাইলে প্রসাদ পাবো, কৃষ্ণ না চাইলে নয়। এটা হচ্ছে সন্ন্যাসীর গুণ। সন্ন্যাসী খুব আরামপ্রিয় ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে পছন্দ করেন না, এক জায়গায় থেকে সেই আরাম উপভোগ করার পছন্দ করেন না। সন্ন্যাসী কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকেন না, তিনি পরিব্রাজক, তিনি পরিভ্রমণ করবেন, আজ এখানে কাল ওখানে। বিভিন্ন মন্দিরে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা, সুবিধে অসুবিধে সব কিছু থাকবে, কিন্তু সন্ন্যাসী সব রকমের এই সুবিধে অসুবিধেকে মানিয়ে নিয়ে
তার আসল যে লক্ষ্য, যে কারণে তিনি সেই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন, মানুষকে আলোকিত করা ভগবত ভক্তির আলোয়, সেই উদ্দেশ্যকে পূরণ করার জন্য তিনি পরিব্রাজক হিসেবে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন। সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য এটা। সন্ন্যাসী যদি বলেন ঢুকেই, মানে হয়তো কোনো দেশে গেছেন, 10 দিন থাকবেন, প্রচার করবেন, আবার তারপরে অন্য দেশ, সেইখানে ঢুকেই আগে সুযোগ সুবিধে দেখে নেন, বাথরুমটা কীরকম, কীরকম, হ্যাঁ, বা এখানে তো এই ব্যাপারটা নেই, প্রসাদের খুব অসুবিধে, তাহলে প্রসাদ কী করে পাবো। এই যে শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমার এই ব্যবস্থাটা কিভাবে হবে, তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের ওপর নির্ভরশীল, কৃষ্ণ যেভাবে চাইবেন। আজকে আবার সেই প্রসঙ্গ আসছে, বাংলাদেশেরই প্রসঙ্গ আসছে। বাংলাদেশের যিনি ইস্কনের অধিকর্তা, চারুচন্দ্র প্রভু, তার একটা দেখছিলাম আজকে, মানে বক্তব্য, যে কৃষ্ণের উপর কিভাবে নির্ভরশীল, কৃষ্ণ যেভাবে ব্যবস্থা রাখবেন, আমাদের সুরক্ষা প্রদান করবেন, আমরা সেই তার প্রদত্ত সেই সুরক্ষার উপর নির্ভর করেই আমরা চলব। এতটাই মানে মানে দৃঢ়তা তাদের। এবং অবাক করে দেওয়া ঘটনা, আজকে বাংলাদেশের ওই সংখ্যাটা মাত্র 106 জন কি 7 জন, সেই সংখ্যাটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা চলছে, যে ওই দেশে থাকলে 100-র মধ্যে 100 জনই একটা বিশেষ ধর্মাবলম্বী থাকবে, আর কেউ থাকবে না। এই 6-7 জন থেকে তাদের মতো তাদের উপাস্য দেবতার ভগবানের উপাসনা করবেন, সেই সুযোগটাও তাদের দিতে চাইছেন। এতটাই নৃশংস হয়ে গেছে মানুষ। তো সেই যে 6%, 7% ভক্ত, ভগবত ভক্ত বা সাধারণ মানুষ, আজকে যখন সেখানে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা হয়, আমাদেরকে ডেকে ডেকে ক্লাসে বলতে হয়, চলুন রথযাত্রা আছে, আপনারা সবাই আসবেন, যাতে করে রথযাত্রাটা বেশ বর্ণাঢ্য হয়, শোভাযাত্রার মাধ্যমে আমরা নিয়ে যেতে পারি। ওখানে বলতে হয় না, ওখানে 50,000, 1 লাখ মানুষ রাস্তায় নামেন। পার্সেন্টেজ কত বাংলাদেশে? 100-র মধ্যে 6 জন আছেন যারা সনাতন ধর্ম মানে প্রতিনিধিত্ব করছেন। সেই 6% মানুষ যখন রাস্তায় নামেন, তখন সেটা একটা এমন লম্বা র্যালি হয় যে আমাদের মতো এত মানে এখনও আমরা সংখ্যাগুরু আছি, কতদিন থাকবো জানি না, এখনও আমরা হিন্দুরা সংখ্যাগুরু আছি, আমরা ওই সংখ্যা চিন্তাও করতে পারি না। খুব বেশি হলে 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, তারা 50,000-এ নামেন রাস্তায়। এইটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষদের। আরও কিছু কিছু দেশ আছে, যেমন রাশিয়ায় অনেক কষ্ট করে তারা হচ্ছে, তারা লাখে লাখে নামেন রাস্তায় যখন কোনো মানে বিশেষ তিথিতে। সিঙ্গাপুরে কত অসুবিধে, জীবনযাত্রা কত মানে শক্ত, হ্যাঁ, কি কাজের চাপ। যারা সেখানে আইটি সেক্টরে কাজ করে, হ্যাঁ, ইনফরমেশন টেকনোলজি সেক্টরে যারা কাজ করে, তারা জানে 14 ঘন্টা 16 ঘন্টা করে তাদের দিনে পরিশ্রম করতে হয়। 12 ঘন্টা বাড়ি ফিরতে হয়তো 14 ঘন্টার মাথায়, 16 ঘন্টার মাথায় বাড়ি ফিরছে, শুধু রাত্রিরে শুতে আসে। তারাও 16 মালা জপ করছেন। কিভাবে করছেন? ভগবানের বিগ্রহ অর্চন করে, ভোগ লাগিয়ে, প্রসাদ পেয়ে, প্রসাদ নিয়ে কিভাবে যাচ্ছেন আমরা জানি না, ক ঘন্টা ঘুমোচ্ছেন আর কীভাবে। আর যখন কাজ শেষ হয়ে যায়, সপ্তাহের অন্তে যখন তারা ছুটি পায়, তখন সেই রবিবারটাকে তারা উৎসবের আকার দেয়। রবিবার যেখান থেকে আছে ভক্তরা তাদের নিকটবর্তী মন্দিরে এসে সারাদিন সেখানে আনন্দ করে, কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। নৃত্য, কীর্তন, ভোগ নিবেদন, মাতাজিরা মানে রন্ধন সেবায়, সে একটা যেন উৎসব চলছে। কেন? সারা সপ্তাহের সেই যে তাদের ক্লান্তিকর একটা সেই পরিস্থিতি, 14 ঘন্টা 12 ঘন্টার যে কাজ, তার থেকে তারা আনন্দের পেতে, সেই আস্বাদ পেতে তারা সারা সপ্তাহ ভালো করে সেবাও করতে পারেন না, হয়তো কোনো রকমে মানে করেন। তো সেই কারণে দেখলে আমাদের গুরুবর্গীয়রা, বিশেষ করে আমাদের গুরু মহারাজকে বহুবার বলতে শুনেছি যে এনারা যেভাবে ভক্তি করছেন আমাদের শেখা উচিত। এই বাংলাদেশি ভক্তদের দেখে এইভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে তারা যেভাবে দৃঢ়চেতা হয়ে বুক বাজিয়ে তারা সেইখানে তারা হরিনাম সংকীর্তন নিয়ে রাস্তায় নামেন, যেভাবে রাশিয়ান ইয়েরা অত্যাচার সহ্য করে, সেই কমিউনিস্ট দেশের পুলিশের অত্যাচার, প্রেগনেন্ট মাকে মেরে সেখানে মানে মারার চেষ্টা করা হয়েছে, জেলে বন্দি রেখে, তার মানে গর্ভস্থ সন্তান বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই, যেভাবে তাদেরকে পেটে লাথি মারা হয়েছে, তাদেরকে মানে সেই বই ছাপাতে দেওয়া হয়নি, ছাপাখানায় গিয়ে যেই দেখেছে বই ছাপাচ্ছে ভগবদ্গীতা, ঢুকিয়ে দিয়েছে জেলে। তারা জেলখানায় গিয়ে কাগজ জোগাড় করে করে লুকিয়ে লুকিয়ে সেখানে হাতে লিখে তারা সেই মানে হাতে লিখে লিখে বিলি করিয়েছে ভগবদ্গীতা। সেই নিষ্ঠা তারা ছিল। প্রভুপাদের একজন ইভান নাকি বলে 24 বছরের একটি যুবককে ছিল প্রভুপাদ কোনো রকমে, তার শিষ্যরা কোনো রকমে লুকিয়ে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে ওই ভগবদ্গীতা দিয়েছিলেন, আর কিছু টিপস দিয়েছিলেন ভগবত ভক্তির, কৃষ্ণ ভক্তির।
এই একজন থেকে আজ রাশিয়া যখন রাস্তায় নামে মায়াপুর গেলে রাশিয়ান কলোনি আলাদা আছে, আর রাশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশগুলোতে বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে যখন জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা বা কোনো অনুষ্ঠানে মানুষ রাস্তায় নামে, দেখলে বোঝা যাবে না যে এটা রাশিয়া। রাশিয়ার মতো দেশ, যে একটা কমিউনিস্ট দেশ, অচিরেই হয়তো ধীরে 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 আজ থেকে 5, 10, 15 বছর পরে হয়তো হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সেখানে সনাতন ধর্মের এই পীঠস্থান ভারতবর্ষ হয়তো 2040-50-এর মধ্যে অন্য কিছু হতে পারে, একটি বিশেষ সম্প্রদায়। তারা যখনই আজকে তারা 33-34, এগুলো আসছে আলোচনা এই কারণে, এই অত্যাচারের কথা মাথায় রেখে। কেন আজকে যে 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 বিশেষ ধর্মাবলম্বীর মানুষের আজকে 33-35% আছে, 33 কি 34%, তারা যেভাবে বৃদ্ধি করছে, তাদের বংশবৃদ্ধি করছে, তারা ওই লক্ষ্য ওইটাই 50, 100-র মধ্যে 50 ছোঁবে, 51 যেই হবে তাদের আসল রূপ তারা দেখাবে। তখন কিন্তু 100-র মধ্যে 51 হলে আর তারা সংখ্যালঘু বলা যাবে নাকি, তারা গুরু হয়ে যাবে, তারা হেভি হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয়। আমরা এই যে চারুচন্দ্র প্রভুর কথা বলা হলো কি জন্য, আমরা নির্ভর থাকবো সবসময় কৃষ্ণের ইয়ের ওপরই, কৃষ্ণের ইয়ের ওপর, হ্যাঁ, কৃষ্ণের কৃপার ওপর। এবং আমরা কৃষ্ণের কৃপার ওপরই নির্ভর থাকবো, কৃষ্ণের ইচ্ছায় সমস্ত কিছু চলছে সেই ইয়েতেই। সেই জন্য তাদের জন্য প্রার্থনাও আমরা সেই কৃষ্ণের কাছেই করলাম। যদি আপনি মনে করেন, যদি আপনি চান, কৃষ্ণকে তো আমরা অর্ডার করতে পারি না আপনি এই ব্যবস্থাটা করে দিন, তারা যেন স্বাভাবিক ইয়েতে চলে আসে, না, কখনোই না। কৃষ্ণ চাইছেন, কোনো উদ্দেশ্য আছে, কিছু নিশ্চয়ই কিছু ইয়ে আছে, আমরা জানি না। তো এই যে সমাজ ব্যবস্থা, সন্ন্যাস আশ্রম থেকে আমরা এই আলোচনায় চলে এলাম। সন্ন্যাস যিনি আশ্রম গ্রহণ করেন, তিনি কখনো নিজের জন্য আগুন জ্বালান না, মানে উনুন জ্বালান না। আমি কি খাবো সেই চিন্তা করে উনুন জ্বলে না তার ইয়েতে। তিনি মাধুকরী করে হোক, যে কোনো ভাবেই হোক, কৃষ্ণ যদি প্রসাদ, গুরুদেব যদি চান প্রসাদ পাবো, কৃষ্ণ যদি চান তাহলে আমার প্রসাদ হবে, না হলে হবে না। এই ভাব নিয়েই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু যদি কোনো ভক্ত তিনি সন্ন্যাস দীক্ষা নেওয়ার সময় তার মনে যদি এই জড় চিন্তা ভাবনা থাকে, কিভাবে আমার খাবার জুটবে, কিভাবে আমি প্রসাদ পাবো, কিভাবে আমার এই জড় সুবিধাগুলো অক্ষুণ্ণ থাকবে, বজায় থাকবে, তাহলে তার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়। তাহলে সন্ন্যাসী হচ্ছেন ভয়শূন্য। তিনি ভয়শূন্য নির্ভীক চিত্তে সারা বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সহ্য করে তিনি ভগবত ভক্তির, ভগবানের দিব্য নামের প্রচার তিনি করে যাবেন। তারপর তাকে আর অস্তিত্ব পবিত্র করতে হয়, তাকে তার অস্তিত্ব পবিত্র করতে হয় সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাস জীবনে পালনীয় বহু নিয়মকানুন আছে, সেগুলির মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কোনো স্ত্রীর সঙ্গে কোনো রকম অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকা কোনো সন্ন্যাসীর পক্ষে সর্বতোভাবে বর্জনীয়। কোনো নির্জন স্থানে কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলাও তার পক্ষে নিষিদ্ধ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী। তিনি যখন পুরীতে ছিলেন তখন মহিলা ভক্তেরা তাকে প্রণাম করার জন্য তার কাছেও আসতে পারত না, তাদের দূর থেকে তাকে প্রণাম জানাতে বলা হতো। এটি স্ত্রী জাতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ নয়, এটি হচ্ছে সন্ন্যাসীর প্রতি স্ত্রী সঙ্গ না করার যে কঠোর নির্দেশ আছে তারই দৃষ্টান্ত। আমাদের অনেক সময় মনে হতে পারে ছুঁতে দিচ্ছেন না, প্রণাম নিচ্ছেন না, তাহলে কি এরা অস্পৃশ্য? না, স্ত্রী জাতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করার জন্য সন্ন্যাসী, এটা শাস্ত্রের নির্দেশ। স্ত্রী মানে সঙ্গ এভাবে সন্ন্যাসীকে এড়িয়ে থাকতে হবে। সেই জন্য আমরা মাতাজিদের অনেকের শাস্ত্র নিয়ম জানা না থাকলে দেখা যায় ভক্ত সমাগমে একজন দুজনের হাতে জানে ছিটকে গিয়ে তারা হাত ছুঁয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছেন, বাধা দেওয়া হয় না, করবেন না। হ্যাঁ, কারণ সন্ন্যাসীর কাছাকাছিও যাওয়া উচিত নয়। এটি স্ত্রী জাতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ নয়, এটি হচ্ছে সন্ন্যাসীর প্রতি স্ত্রী সঙ্গ না করার যে কঠোর নির্দেশ আছে তারই দৃষ্টান্ত। জীবন পবিত্র করে গড়ে তোলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের বিধিনিষেধগুলি মেনে চলতে হয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রী সঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী এবং তার জীবন থেকে আমরা জানতে পারি যে স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি সবচেয়ে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করেছেন এবং সেই জন্য যদিও তাকে ভগবানের সবচেয়ে করুণাময় মহাপদান্য অবতার বলে গণ্য করা হয়, তবুও স্ত্রী লোকদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে সন্ন্যাস আশ্রমের বিধিনিষেধগুলো পালন করেছেন। ছোট হরিদাস ছিলেন তার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে একজন,
কিন্তু কোনো কারণবশত এই ছোট হরিদাস একবার এক মহিলার প্রতি কামপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এত কঠোর ছিলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে তার ঘনিষ্ঠ পার্ষদ মণ্ডলী থেকে পরিত্যাগ করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী অথবা যিনি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় প্রকৃতি ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার প্রয়াসী, তার পক্ষে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য পার্থিব সম্পদ ভোগ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। তাদের উপভোগ না করলেও যদি কেবল সেই প্রবৃত্তি নিয়ে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়, তা এতই নিন্দনীয় যে এই অবৈধ বাসনাকে মনে স্থান দেওয়ার আগে আত্মহত্যা করা উচিত। এগুলিই হচ্ছে পবিত্র হওয়ার পন্থা। পবিত্র হতে গেলে অপোজিট সেক্সের প্রতি মানে আমাদের যে আকর্ষণ, সেই আকর্ষণকে বর্জন করে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতের দিকেও যেন আমাদের ধ্যান না যায়, তাকানোর দিকেও যেন ধ্যান না যায়, সেই চিন্তা আমাদের করতে শাস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছে, মহাপ্রভু শিক্ষা দিচ্ছেন আমাদেরকে। মহাপ্রভুর এক অন্তরঙ্গ ভক্ত পার্ষদ জগদানন্দ পণ্ডিত এই প্রসঙ্গে তার প্রেম বিবর্ত গ্রন্থে বলেছেন, যদি চাহো প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে, মানে যদি চাহো প্রণয় রাখিতে, প্রেমের সম্পর্ক যদি চাও রাখতে কার সঙ্গে? গৌরাঙ্গের সনে, ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে। এই যে ছোট হরিদাসের কথা বলা হলো, তিনি কামপূর্ণ দৃষ্টিতে নয়, তিনি একজন মাঝবয়সী একজন মাতাজির কাছ থেকে চালের জন্য তিনি গেছিলেন এবং সেই যখন এনে সেটে রন্ধন করে মহাপ্রভুকে দেওয়া হয়েছে, মহাপ্রভু তখন জিজ্ঞেস করেছেন, তখন বলা হয়েছে যে ছোট হরিদাস এটা ওনার কাছ থেকে এনেছেন। শুধু ওই সামান্যতম ইয়ের জন্য মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জন করেন, ও যেন আমার সামনে না আসে। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুকে দর্শন করবেন না প্রত্যেক দিন, তার অন্তরঙ্গ পার্ষদ কোনো মতেই মেনে নিতে পারছেন না। বহু ভক্তের মাধ্যমে মহাপ্রভুর কাছে আর্জি জানিয়েছেন যে আমাকে যেন কৃপা করে এইবারের মতো ক্ষমা করে দেন, আমাকে যেন উনি কৃপা করেন, যেন ক্ষমা করেন, আমি ওনার সঙ্গ ছাড়া আমি বাঁচতে পারছি না, এই জীবন রাখাই আমার বেকার। মহাপ্রভু এতটাই কড়া মনোভাব রেখেছিলেন আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যে মানে আমরা যাতে আমাদের এই জায়গায় আমরা শিথিল না হয়ে যাই। সেই জন্যই তো ইস্কনের এই নিয়ম, অবৈধ সম্বন্ধ বর্জন, 4টে নিয়মের একটা। যে 4টে পায়ার ওপর ইস্কন এত শক্তভক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তার অন্যতম হচ্ছে অবৈধ সঙ্গ বর্জন। যখন কোনোভাবেই ছোট হরিদাস দেখলেন যে মানে মহাপ্রভু রাজি হচ্ছেন না, তখন তিনি জলে ডুবে তিনি নিজেকে আত্মহত্যা করেন। কারণ এই জীবন মহাপ্রভুর সেবাতেই যদি না লাগে, এই জীবন রেখে কি লাভ, এই বলে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তাহলে এই ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই এবং জগদানন্দ পণ্ডিতের মতো ভক্ত তখন আমাদেরকে বলেন, মানে এই শিক্ষা দেন, যদি চাহো প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে, ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে, ভালো না খাইবে আর ভালো না পড়িবে, হৃদয়েতে সদা রাধাকৃষ্ণ সেবিবে। ভালো খাওয়া, বড় লোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন এসছে শুনেই প্রসাদ হবে হয়তো, কিন্তু কী আইটেম হবে, কত রকমের আইটেম হবে, পকোড়া কটা থাকবে, বিরিয়ানিটা হবে কিনা, এঁচোড়ের বিরিয়ানিটা হবে কিনা, এই যে চিন্তা করতে করতে আমরা তৈরি হচ্ছি সেই বিবাহ বাড়িতে যাওয়ার জন্য, সেই বিবাহযোগ্যে। এটা আমাদের উদ্দেশ্য প্রমাণ করে দেয়। সেই নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার জন্য কতটা যাচ্ছি আমরা, না আমাদের ওই ভালো খাবার, ভালো প্রসাদ পাবো। বড় লোকের বাড়ি, প্রচুর পয়সাওয়ালা, তারা এত প্রসাদের ব্যবস্থা করে কি না কি প্রসাদের, এই চিন্তা করতে করতে মহাপ্রভু সেখানেও সাবধান করেছেন, ভালো না খাইবে, ভালো না পড়িবে। ভালো না পড়িবে মানে কখনোই এরম নয় যে ছেঁড়া করা কিছু পরবো, কিন্তু অতি রাজকীয় বেশভূষা দেখলেই ওরে বাবরে সবাই তাকাবে, সবাই বলবে কী পরেছো, এ তো অনেক দামি জামদানি না কি, সাউথ ইন্ডিয়ান কী সব শাড়ি আছে, এইসব বলবে, আর আমার একদম ফুলে ফেটবে, একদম ঢোল হয়ে যাব আমি ভেতরে। না, মহাপ্রভুর নির্দেশ হচ্ছে ভালো না খাইবে, ভালো না পড়িবে, সাধারণভাবে জীবনযাপন। শ্রীল প্রভুপাদও তাই বলেছেন, সিম্পল লিভিং, হাই থিঙ্কিং, কৃষ্ণ কনসাস, কৃষ্ণ ভাবনাময় চিন্তাভাবনা চলবে, আর জীবনযাপন হবে একদম অতি সাধারণ, মানে সাধারণ বেশভূষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভগবানের সেবা যারা করবেন তারা নোংরা জিনিসপত্র পরবেন না, ছেঁড়া করা পরবেন না, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু অতি সাধারণ। কারণ কি, এইগুলো হচ্ছে আমাদের ভক্তিপথের প্রতিবন্ধক। যখনই একটা ভালো দামি ড্রেস পরবো, আমার চেতনা সবসময় ওইদিকেই চলে যাবে যে বারবার দেখব,
কত দাম নিয়েছে কাউকে বলার চেষ্টা করব। 5,000 টাকা পুজো এবারে ও দিল, মানে আমার স্বামী দিল আর কি। বারবার পড়বো আর বারবার ওইদিকে ভগবত চেতনা কোথায় যাবে? কর্পূরের মতো জানলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। সেই জন্য পড়া বারণ। হ্যাঁ, ভালো না খাইবে, ভালো না পড়িবে। রাধাকৃষ্ণের সেবা সবসময় হৃদয়ে করতে হবে। সেবা করার সুযোগ নেই, বা হয়তো শক্তি সামর্থ্য নেই, হারিয়ে ফেলেছি, প্রচণ্ড রোগ ভোগ করছি, দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী হয়ে আছি, তাহলেও মানুষে রাধাকৃষ্ণের সেবা করা যায়। রাধাকৃষ্ণের সেবা হৃদয়ে সেবিবে, রাধাকৃষ্ণকে সবসময় হৃদয়ে সেবিবে। এটা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ। আমাদেরকে তার নির্দেশকে একদম সুন্দরভাবে পালন করতে হবে। পরবর্তী বিষয়টি হচ্ছে জ্ঞান ও যোগ ব্যবস্থিতি, জ্ঞানের অনুশীলনে নিযুক্ত হওয়া। সন্ন্যাস জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে গৃহস্থ ও অন্যেরা যারা তাদের পারমার্থিক জীবনের কথা ভুলে গেছে তাদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করা। সন্ন্যাসীকে জীবন ধারণের জন্য দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সে ভিখারি। দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত পুরুষের একটি গুণ হচ্ছে দৈন্য, এবং সেই দীনতার বশবর্তী হয়ে সন্ন্যাসী দাঁড়ে দাঁড়ে গমন করেন। ঠিক ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, গৃহস্থদের কাছে গিয়ে তাদের কৃষ্ণ চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য। সেটিই হচ্ছে সন্ন্যাসীর ধর্ম। আজকে যে সন্ন্যাসীর কথা আমরা বললাম, যিনি পরিব্রাজক, তিনি আসছেন, কিন্তু কত দূর কী কোথায় কোথায় ট্রাভেল করেছেন জানি না। ব্যাঙ্গালোর থেকে ফ্লাইট ধরে কলকাতায় নামছেন শ্রীশ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত মহারাজ। গাড়ি ওনার জন্য রেডি, ইস্কনের মায়াপুর সোজা চলে গেলেই তো কত কম সময় চলে যেতে পারতেন না। ভক্তরা চেয়েছেন নিশ্চয়ই, আকুলভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন। তিনি ওই এয়ারপোর্ট থেকে এসে ব্যান্ডেলের স্টেশনের গায়ে কীরকম জায়গাটা ঘিঞ্জি জায়গা, ওসব ভক্তরা চেয়েছেন ভক্ত সঙ্গম হবে, মানুষকে নতুন কিছু মানুষ বা ভক্তদের যারা ভক্তিপথে আছেন তাদেরকে আরও তাদের ভক্তিতে দৃঢ় করার জন্য, যারা নতুন তাদেরকে ভক্তির আলো, ভক্তিপথের আলোয় আলোকিত করার জন্য তারা আসবেন সন্ন্যাসী। আর আমাদের গৃহস্থদের কাজ কি? আমাদের গৃহস্থদের কাজ সেই সন্ন্যাসীকে দর্শন করতে যাওয়া, তার শ্রীমুখ থেকে ভগবানের দিব্য গুণাবলীর কথা, তার দিব্য নাম রূপ গুণ লীলা এগুলো শ্রবণ করতে যাওয়া। এবং যেহেতু সেই সন্ন্যাসী, তিনি সন্ন্যাসী, গৃহস্থের আরও একটা দায়িত্ব থেকে যায়। তাদের উপার্জিত কিছু অর্থের সামান্য কিছু অর্থ বা কোনো জিনিস দিয়ে বা কোনো দিয়ে সন্ন্যাসীকে সেবা করা। কারণ তিনি তো আগুনটুকুও জ্বালাবেন না নিজের রন্ধন সেবা করে ভালো জিনিস পাওয়ার জন্য। যেরকম আমরা গৃহস্থরা যেরকম তাকে তুলে দেবো সেই রকমভাবেই নিয়ে। তো এইভাবে গৃহস্থদের কর্তব্য হয় যে সেই সন্ন্যাসীর সেবা করা, সুযোগ পাওয়া মাত্রই ব্রহ্মচারীদের, সন্ন্যাসীদের সেবা করার। তিনি যদি যথার্থই উন্নত হন এবং তার গুরুর দ্বারা আদিষ্ট হন, তাহলে যুক্তি ও উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁর কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করা উচিত। এবং তিনি যদি তত উন্নত না হন, তাহলে তার পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু যথেষ্ট জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে জ্ঞান লাভ করার জন্য তার উচিত সদ্গুরুর কাছ থেকে সর্বক্ষণ কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা। সন্ন্যাসীর উচিত অভয় হয়ে সত্য সংশুদ্ধি মানে পবিত্রতা লাভ করে জ্ঞান যোগে অধিষ্ঠিত হওয়া। তারপরের বিষয়টা হচ্ছে দান। এই বিষয়ে যাওয়ার আগে একটা কথা বলে দেওয়া দরকার, যে গুরুদেবের আদেশকে পালন করার জন্যই সন্ন্যাসী কিন্তু রাস্তায় নামে। আজকে শিল প্রভুপাদের আদেশকে পাথেয় করে শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ তার শারীরিক কত প্রতিবন্ধকতা, প্রতি মুহূর্তে কত রকমের কষ্ট বিগত 15-20 বছর ধরে তিনি সহ্য করে আসছেন। কিন্তু শিল প্রভুপাদের সেই যে আদেশ আমরা জানিও না, হয়তো অনেকেরই মনে হয় উনি এত শিষ্য গ্রহণ করছেন, এটা তো শাস্ত্রে বারণ করা আছে, অধিক শিষ্য গ্রহণ করা, অধিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করা অত্যাহারের পর্যায়ে পড়ে বলে আমরা জেনেছি শাস্ত্র থেকে। তাহলে মহারাজ এত নিচ্ছেন, শিষ্য গ্রহণ করছেন। শিষ্য গ্রহণ করলেই তো হবে না, শিষ্যের যে সমস্ত পাপ সেটাকেও গুরু হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে হচ্ছে। এবং তিনি স্বীকার করেছেন শিষ্যদের সেই ফলস্বরূপই আজকে তার শারীরিক এই অবস্থা। শিষ্যদের অবহেলা এবং এই যে 4টে নিয়ম, 16 মালা জপ, এই ধরনের এই সেবাগুলির প্রতি অবহেলার জন্য আজকে তাকে এই সহ্য করতে হচ্ছে। তাও কিন্তু সেই সেবা, শিল প্রভুপাদের সেই সেবা, তার নির্দেশ কী ছিল? 50,000 শিষ্য গ্রহণ করা। আর সংখ্যা এখনও পৌঁছয়নি। মহারাজ কিন্তু লিভার ট্রান্সপ্লান্ট, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হওয়ার পরেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। হাসপাতালে ভর্তি, ট্রান্সপ্লান্টের পর একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন, ওখান থেকে অনলাইনে উনি দীক্ষা দিচ্ছেন।
যখনই খবর পাচ্ছেন কোনো ভক্ত ভালোভাবে ইয়ে করছেন, অথচ তার এতই ক্যান্সার পেশেন্ট বা এমন কোনো ইয়ে, সেখান থেকে অনলাইনে দীক্ষা দিচ্ছেন, মন্ত্র দিচ্ছেন, মালা বলছেন, জপ করা মালা যেন তার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ভক্তের বাড়িতে। কিসের জন্য? শিল প্রভুপাদের সেই নির্দেশকে পালন করার জন্য। অন্তত যাদেরকে দীক্ষা দিচ্ছি তারা অন্তত এই জবটা কোনোদিন ছাড়বে না, এই আশা রেখে। সেই ভক্ত, সেই শিষ্য বা শিষ্যা যদি গুরুদেবের সেই আদেশ পালন না করে অবহেলা করে, তাহলে তার ফলস্বরূপ গুরুদেবের ওপর সেটা ভারী হয়ে তার মানে শারীরিক বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে সেগুলো ফুটে ওঠে। তা সেটা শিষ্যের দায়িত্ব পড়ে। আজকে শ্রীশ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত মহারাজ যে কারণে গ্রন্থ বিতরণকে তার জীবনের একটা লক্ষ্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন, ঠিক আছে? কেন? তার গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ তাকে দিয়েছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি সেই নির্দেশ পালন করে যাচ্ছেন। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা মানে সেই গেরুয়া বসনটাকে দেখিয়ে মানুষের কাছে সমবেদনা বা তাদের মানে প্রশংসা লাভ করার জন্য এই সন্ন্যাস আশ্রম নয়। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্য সমাজের সাধারণ মানুষকে ভগবত ভক্তির আলোয় আলোকিত করা। তাদের দুঃখ কষ্ট, সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট তখনই দূর হবে যখন মানুষ ভগবানকে কেন্দ্র করে, ভগবানের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে, জীবন নির্বাহ করতে পারবে। নিজের ওপর নির্ভর করে নয়, নিজের আত্মীয় স্বজনের পয়সা কড়ির ওপর নির্ভর করে নয়, অর্থের ওপর নির্ভর করে নয়, ব্যাংক ব্যালেন্সের ওপর নির্ভর করে নয়, ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে যখন মানুষ। আর এই শিক্ষাটা দেবেন কোনো ব্রাহ্মণ, কোনো ব্রহ্মচারী, কোনো সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষকে। আর সাধারণ মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে সেই ব্রাহ্মণ, সেই ব্রহ্মচারী, সেই সন্ন্যাসীর সর্বান্তকরণে সেবা করা। আপনি আমাকে ভগবত ভক্তির আলো দিয়ে দেখিয়ে আমার এই মানে জড়জাগতিক দুঃখ কষ্টকে দূর করার চেষ্টা করছেন, আমি আমার অর্জিত উপার্জিত অর্থের সামান্য অংশ দিয়ে আমি আপনার সেবা করা। এইটা হচ্ছে সমাজের এই যে চতুর্বর্ণ, চারটি আশ্রম, একটি আশ্রমের সঙ্গে আরেকটা আশ্রমের মেলবন্ধনে একে অপরকে সাহায্য করা। তারপরের বিষয়টি হচ্ছে দান। দান করা গৃহস্থের কর্তব্য। এবার আসছে দান। এটা কিন্তু গৃহস্থের কর্তব্য, এটা সন্ন্যাসীর কর্তব্য নয়। গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্ভর করা এবং আয়ের অর্ধাংশ সমস্ত বিশ্বজুড়ে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের জন্য দান করা। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে সেই ধরনের সংস্থাকে দান করা যারা এই ধরনের কাজে নিযুক্ত আছে। দান যথাযোগ্য পাত্রে অর্পণ করা উচিত। দান নানা রকমের আছে, তা পরে ব্যাখ্যা করা হবে, যেমন সত্যগুণে দান, রজগুণে দান, তমগুণে দান। এর পরে পরে ভগবদ্গীতাতেই পরে ইয়েতেই আমরা আলোচনা করব। শাস্ত্রে সত্যগুণে দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রজতমগুণে দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, কারণ সেই ধরনের দানের ফলে কেবল অর্থেরই অপচয় হয়। পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করার উদ্দেশ্যেই কেবল দান করা উচিত, সেটিই হচ্ছে সত্যগুণে দান। সত্যগুণে বা ভালো উদ্দেশ্যে দান হচ্ছে যেখানে ভগবত ভক্তির প্রচার সঠিকভাবে হচ্ছে, সেখানে দান করা। বাহ্যিক কোনো চাকচিক্য দেখে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমার এখানে আবেগের বশে সেখানে দান করে ফেললাম না, সেই দান রজগুণের হতে পারে, হওয়ার চান্স বেশি। কেউ বিদ্যালয় মানে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য করছেন, ভেতরে ভেতরে তার হচ্ছে আমার নাম প্রত্যেকে জানবে, ফলকে বড় বড় করে লেখা থাকবে অমুক মহাশয়ের দ্বারা দান করা। এটা দানের গুরুত্বটাকে কমিয়ে দেয়। দান কোনটা? সত্যগুণে যে দান আমার নিজস্ব কোনো ব্যক্তি স্বার্থে আমি দান করব না, ভগবানের দিব্য নাম প্রচারের জন্য বা ভগবত ভক্তির প্রচারের জন্য যে দান, সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ দান, এবং সেটা সাত্ত্বিক গুণে দান। দম বা আত্মসংযম ধার্মিক সমাজের অন্য আশ্রমভুক্ত ব্যক্তিদের জন্যই কেবল নির্দিষ্ট হয়নি, গৃহস্থের জন্য তা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। গৃহস্থ আশ্রমে মানুষ যদিও স্ত্রীর পানি গ্রহণ করে, তবু অনর্থক যৌন জীবন যাপনে ইন্দ্রিয়গুলোকে নিযুক্ত করা গৃহস্থের উচিত নয়। গৃহস্থের যৌন জীবনও বিধি নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রী সঙ্গে যৌন সুখ ভোগ করা উচিত নয়। আধুনিক সমাজ সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব এড়াবার জন্য গর্ভনিরোধক প্রণালী এবং আরও সমস্ত অতি জঘন্য উপায়ে যৌন জীবন করছে। এই ধরনের কার্যকলাপ দিব্যগুণের পর্যায়ভুক্ত নয়, এগুলি আসরিক কার্যকলাপ, অসুরদের মতো কার্যকলাপ, জন্তু জানোয়ারের মতো কার্যকলাপ, বাঁদরের মতো কার্যকলাপ। দেখে মনে হবে গাছের লতা পাতা খায়, কত আহার করছে, একদম নিরামিষ ভোজন করছে, আর দেখা যাবে এক একটা বাঁদরের 10টা 20টা করে গার্লফ্রেন্ড।
তারা তারা একাধিক স্ত্রী সঙ্গী নিয়ে সুন্দরী, মানে তারা সুন্দর জীবনযাপন করছে। এটা বলা হয় মানে মানে বাঁদরের মতো ইয়ে। আজকের মনুষ্য সমাজ সেই দিকেই যাচ্ছে। হ্যাঁ, বাইরের চাকচিক্য, ভেতরে দেখা যাবে তাদের জঘন্য জীবনযাপন। হ্যাঁ, সেই জীবনযাপনের ফল যে কি হচ্ছে তারা বুঝতেও পারছে না। এগুলি আসরিক কার্যকলাপ। কেউ যদি গৃহস্থ হন এবং পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হতে চান, তবে তাকে অবশ্যই সংযত হতে হবে এবং কৃষ্ণ সেবার উদ্দেশ্য ব্যতীত সন্তান উৎপাদন করা থেকে বিরত হতে হবে। তিনি যদি এমন সন্তান উৎপাদন করতে পারেন যারা কৃষ্ণ ভাবনাময়, কৃষ্ণ চেতনাময় হবে, তাহলে তিনি শত শত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। কিন্তু সেই সামর্থ্য না থাকলে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার জন্য এই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। কিছু নিরোধক ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে এই মানে কর্মে নিযুক্ত থাকা আমাদের উচিত নয়। সেটাই হচ্ছে সমাজে। যজ্ঞ হচ্ছে আরেকটি বিষয় যা গৃহস্থের অনুষ্ঠান করা উচিত। এতক্ষণ সন্ন্যাসীদের কথা বলা হলো, এবার দেখুন দান, আত্মসংযম, যজ্ঞ, এগুলো সব গৃহস্থদের মানে কাজ। কারণ যজ্ঞ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। জীবনের অন্য আশ্রমগুলিতে যেমন ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস আশ্রমে মানুষের ব্যক্তিগত ধন সম্পদ থাকে না, তারা ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করেন। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা গৃহস্থদের কর্ম। তাদের উচিত অগ্নিহোত্র আদি যে সমস্ত যজ্ঞ করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে তার অনুষ্ঠান করা। কিন্তু আজকালকার যুগে এই ধরনের যজ্ঞ করা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এবং কোনো গৃহস্থের পক্ষে তা অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। এই যুগের জন্য শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। এই সংকীর্তন যজ্ঞ অর্থাৎ সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে কীর্তন করাই হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং কম খরচের যজ্ঞ। যে কেউ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং তার সুফল লাভ করতে পারেন। সুতরাং দান, দম ও দম এবং যজ্ঞ এই তিনটি অনুষ্ঠান গৃহস্থের জন্য। তারপর স্বাধ্যায়, অধ্যায়, বেদ পাঠ, ব্রহ্মচর্য বা ছাত্র জীবনের জন্য ছাত্রদের কর্তব্য কি, ব্রহ্মচারীদের কর্তব্য কি? অধ্যয়ন করা, শাস্ত্র অধ্যয়ন। স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্রহ্মচারীদের কোনো রকম সংস্রব থাকা উচিত নয়। কৌমার্য অবলম্বন করে দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাদের জীবনযাপন করা উচিত। তাকে বলা হয় অধ্যায়। তপশ্চর্যা, বিশেষ করে বানপ্রস্থ আশ্রমের জন্য সারা জীবন গৃহস্থ জীবনে থাকা উচিত নয়। মানুষের সব সময় মনে রাখা উচিত যে মানব জীবনে 4টি আশ্রম আছে: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সুতরাং গার্হস্থ্য আশ্রমের পরে অবসর গ্রহণ করা উচিত। কেউ যদি 100 বছর বেঁচে থাকে তাহলে তার উচিত 25 বছর ব্রহ্মচারী জীবনে, 25 বছর গৃহস্থ জীবনে, 25 বছর বানপ্রস্থ জীবনে এবং 25 বছর সন্ন্যাস আশ্রমে অতিবাহিত করা। এগুলি হচ্ছে বৈদিক ধর্ম আচরণের নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ। বানপ্রস্থ আশ্রমে অবশ্যই দেহ, মন ও জিহ্বার তপশ্চর্যার অনুশীলন করতে হয়। সেটিই হচ্ছে তপস্যা। সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্মপরায়ণ সমাজ তপস্যা করার জন্য। তপস্যা ছাড়া কোনো মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে না। তপস্যার করার কোনো প্রয়োজন নেই, নিজের ইচ্ছামতো একটি পথ বার করলেই সিদ্ধি লাভ করা যায়, এই মতবাদ বৈদিক শাস্ত্রে কিংবা ভগবদ্গীতায় কোথাও অনুমোদন করা নেই। তপশ্চর্যার কি দরকার? এরা যে পাগল নাকি, এত কষ্ট করছে কেন, এইসব অনেকে মন্তব্য করে, ছুড়ে দেয় মন্তব্য। হ্যাঁ, এসবের কি দরকার? হ্যাঁ, এইগুলো করার কোনো দরকার নেই। এই ধরনের কোনো মতামত বৈদিক শাস্ত্রে কিন্তু অনুমোদন করা হয়নি। এই ধরনের মতামতগুলি আবিষ্কার করেছে কতগুলি ভণ্ড আধ্যাত্মবাদী, যারা কেবল লোক ঠকিয়ে দল ভারী করার ব্যাপারে ব্যস্ত। যদি বিধিনিষেধ থাকে, নিয়মকানুন থাকে, তাহলে মানুষ আকৃষ্ট হবে না। হ্যাঁ, নিজেদের সংগঠন তৈরি করেছে, নিজেদের মন গড়া কিছু নিয়মকানুন, বৈদিক শাস্ত্রের কোনো নিয়মের ধার ধারে না, যাতে তারা এমন কিছু নিয়ম নতুন নিজেরা বলবে যাতে সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হয়। না, অত দরকার নেই। কি দরকার? মাছ মাংস খেতে যদি ইচ্ছা, না খাওয়াই ভালো, সেটাও আবার বলবে না খাওয়াই ভালো। এরপরে যদি খেতে ইচ্ছা করে, ঠিক আছে একটা দিন খাবেন। কী বার খাবো বাবা? ওই বৃহস্পতিবারটা খেয়ে নেবে, এই বৃহস্পতিবারটা বাদ দিয়ে খাবে, ওই বৃহস্পতিবারটাকে বাদ রাখবে। ও আচ্ছা, এ কত ভালো বাবা, বলছে বৃহস্পতিবার ছাড়া কাটো আর খাও। হ্যাঁ, শুধু একটা দিন না খেলেই হবে, ব্যাস লাইসেন্স পেয়ে গেল, চলো খাও। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে লোক ঠকানোর একটা প্রবণতা কলিযুগের। শাস্ত্রে যেটা বলা আছে সেটা বলো না বাবু। শাস্ত্রে কোথাও বলা আছে যে খাওয়া যেতে পারে, এইটা নিয়ে কিছু কিছু সংস্থা ওই যেতে পারেটাকে ইয়ে করে জোর দিয়ে পরের অংশটাকে বাদ দিয়ে ওইটার ওপর জোর দিয়ে বলছে এই তো বলা আছে বেদে খাওয়া যাবে।
যাবে আর যেতে পারের মধ্যে যে অনেকটা তফাৎ, সেটা লোককে মানে মানুষকে ঠকানোর একটা প্রচেষ্টা। তারপরে ইয়েতেই বলা আছে যে যারা ভগবত ভক্তির অনুশীলন করবে বা যারা আধ্যাত্মিক পথে থাকবে তাদের পক্ষে এগুলো মানে ত্যাগ করাই উচিত, সেইটা আর তারা বলবে না। এই নিয়ে একটা বিরাট আলোড়ন ইউটিউব ফেসবুকে সব চললো না কয়েকদিন আগে। কোনো সংগঠনের নাম আমরা করবো না, কিন্তু তারা যে অংশটাকে বেদের ধরলো সেখানে বলা হচ্ছে যে খাওয়া যেতে পারে, মানে তাদের জন্য যারা নিজেদের ইন্দ্রিয় সংযম, এই যে আমরা আত্মসংযম পড়লাম, ইন্দ্রিয় সংযম যাদের নেই তারা খেতে পারে, কিন্তু তারও একটা রেস্ট্রিকশানের মধ্যে থেকে। মাংসাহার করতে গেলে অমাবস্যার রাত্রিরে মা কালীকে নিবেদন করে গিয়ে তারপরে, তার মানে অমাবস্যা বছরে কটা আছে, ওই কটা দিন খাবে। তাহলে তো রাজুর দোকান বন্ধ হয়ে যাবে, চলবে কি করে? রাজুর মাংসের দোকান, মিট শপগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, মানুষ শুধু অমাবস্যার দিন যাবে, লাইন লাগাবে। মানুষ বলছে আমরা ওসব বেদের রেস্ট্রিকশন আছে, আমরা মানব না। আমাকে বলুন যে সহজে কি করে করা যায়। ও খেতে চান, ঠিক আছে, একটা দিন প্লিজ বৃহস্পতিবারটা এটা করুন, নাহলে কিছু দীক্ষা টিক্ষা দেয়াই যাচ্ছে না। দীক্ষা দিয়ে দেবো, নিয়ে আসুন, দলে দলে নিয়ে আসুন, 6 বছর 8 বছরের বাচ্চাদেরও নিয়ে আসুন, সব দিয়ে দেবো, লটে দিয়ে দেবো, একদম হোলসেল দিয়ে দেবো, হোলসেলে দীক্ষা দিয়ে দেবো। শুধু বৃহস্পতিবারটা মানবেন প্লিজ, নাহলে অপরাধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে বাবা, আপনি কত ভালো, খুব কষ্ট করে আমরা বৃহস্পতিবারটা মানছি, আপনি দিন। দিয়ে মানে ভূমিষ্ঠ হয়েছে এমন সন্তানকে কোলে নিয়ে চলে এসেছে, দীক্ষা টিক্ষা নিয়ে সব চলে গেল, ফ্যামিলি প্যাকেজ নিয়ে চলে গেল। এবার গিয়ে যে কি গুরু সেবা, কি গুরু কতটা যে কথাটা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, ও সব কিছু জ্ঞান রইল না। দীক্ষা পেয়ে গেছি, স্ট্যাম্প হয়ে গেছে, আমার দীক্ষা হয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে দীক্ষা মানে তারপরে নিজেদের সেই আত্মসংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, তার কিছুই রইল না। যেমন খুশি মানে যথেচ্ছাচার করছি আমরা, আর বলছি আমরা ভক্তি করছি। তো এই যে পন্থা, এগুলো হচ্ছে সহজিয়া পন্থা। শাস্ত্রে বলেছে, বেদ বলেছে যে যারা আধ্যাত্মিক অনুশীলন করছেন তাদের এটা প্রতিবন্ধক স্বরূপ। এই পরের অংশটাকে ওই ধরনের সংগঠনগুলো, ওই ধরনের মানে সংগঠন এরা গুরুত্ব ওটাকে এড়িয়ে যায়, মানে তাদের পক্ষে এটা ক্ষতিকর, তারা এগুলো এই মাংসাহার করবেন না বলে দেয়া আছে। তো যাই হোক, এইভাবে গৃহস্থ আশ্রমের বলা হলো যে নিজেরাও সঙ্গে। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণের গুণ পরেরটা সরলতা। জীবনের কোনো বিশেষ আশ্রমে মানুষদের অনুশীলনের জন্যই কেবল নয়, সকলের জন্য, তা সে ব্রহ্মচারী হোক, গৃহস্থ হোক, বানপ্রস্থী হোক অথবা সন্ন্যাসী হোক, ঠিক আছে, হোক না কেন, সকলেরই উচিত সরল জীবনযাপন করা। কপটতা কখনো উচিত নয়। কোনো জিনিসটা আমি আমার মতো, আমার সুবিধে মতো পাওয়ার আশায় মানুষকে অন্ধকারে রেখে তাকে মিথ্যে কথা বলে বা সত্য গোপন করে করা, এটা কখনো গৃহস্থের উচিত নয়, মানে ব্রাহ্মণের উচিত নয়। ব্রাহ্মণের গুণাবলী বা দৈব গুণাবলী যদি আমরা আয়ত্ত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে সরল হতে হবে, সহজ সত্যিটা সোজা সাপটাভাবে বলতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 8 থেকে 12, সেই যেটা 5টা শ্লোক আমরা করেছিলাম না একসাথে, হ্যাঁ কি যেন শ্লোকটা শুরু হচ্ছে, অমানিত্যম অদম্বিত্যম অহিংসা খান্তির আর্যমন। সেই শ্লোকের আর্যবন কথাটার অর্থ হচ্ছে সরলতা। সেই সরলতা, এইবার জানলাগুলো বন্ধ করে দাও। সেই সরলতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়েছিল প্রভুপাদ বলেছেন, সরলতা জিনিসটা এমনই যে আমার যিনি পরম শত্রু, চরম শত্রু, যে তার কাছেও কোনো সত্য আমরা গোপন করবো না, তার সামনেও বলে দেবো, কোনো লুকোচুরি দিয়ে নয়। হ্যাঁ, সে জানতে পারবে না, আমি একটু সুবিধে পাবো, সে তার সঙ্গে সে এইটা জানতে না পারলে আমার সুবিধা হবে, সেই শত্রু জেনেও যে ব্রাহ্মণ বা সেই দৈব গুণ যার মধ্যে আছে তিনি এতটাই সরল হন যে তিনি তার শত্রুকেও বিচার করেন না, তিনি তাকেও সরলভাবে সহজ সত্যিটা বলে ফেলেন। অহিংসার অর্থ হচ্ছে কোনো জীবের জীবনের ক্রমোন্নতি রোধ না করা। কারণ বাবা, এটা শেষ করা তো সম্ভব না, তাহলে এইখান পর্যন্তই থাক, অহিংসা পর্যন্ত থাক। হ্যাঁ, অহিংসার অর্থ হচ্ছে, কারণ আমরা অহিংসা নিয়ে আলোচনা করলাম, এই যে আমাদের জীব হত্যা করে ভক্ষণ করার যে প্রবণতা, আমরা কাউকে বারণ করছি না যে আপনি এইটা বন্ধ না করলে ক্লাসে আসবেন না, না, সেরকম কোনো
তাহলে তো সবই বন্ধ হয়ে যাবে, জব করা বন্ধ হয়ে যাবে। তারা তো জব অন্তত করছে, যারা পারছে না চেষ্টা করছে, অনেকেই চেষ্টা করছে, ফোনে বলেন বা দেখা হলেই বলেন আমি এতটা পেরেছি, আবার একটু ভুল হয়েছে, চেষ্টা করছেন, তাহলে থাকুক না সেই পথে। নাম যদি তারা নিতে থাকেন, সেই নামের মাধ্যমেই ধীরে 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 কোনো একটা দিন হয়তো তাদের কোনো শুদ্ধ বৈষ্ণবের সংস্পর্শে এসে সেই এটা কেটে যাবে। আমাদের সেই শুদ্ধতা নেই, আমরা পাচ্ছি না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি প্রতি সপ্তাহে একটা জায়গায় বসে সেই একই আলোচনা, একই অভ্যাসের কথা বারবার পুনর্জাগরিত করা। অহিংসা হচ্ছে কারুর উন্নতির পথ। আজকে যে ছাগলটাকে আমরা মারছি, সে হয়তো সেই যে মারার ফলে তার সেই উন্নতিটা সেইখানে স্তব্ধ হলো। সে মানে এইখানে যেটা বলছেন, কারো এটি মনে করা উচিত নয়, দেহকে হত্যা করলেও যখন আত্মার বিনাশ হয় না, তখন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য পশু হত্যা করলেও কোনো ক্ষতি নেই। এই যে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় পড়েছি, আমি তো আত্মা, আমি দেহ নই, তাহলে দেহকে কাটো, আত্মা তোকে তো মারা যাবে না, আমি তো কাউকে মারছি না, কাউকে হত্যা করছি না, এরম ভাব নিয়ে কেউ যদি ছাগল কাটে আর খায়, গীতার জ্ঞানও রইল দ্বিতীয় অধ্যায় যে আমি দেহ নই, আমি আত্মা, তাহলে ছাগলের আমি আত্মাটা কাটছি না, দেহটাকে কাটছি, আত্মাকে কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, মারা যায় না, তাহলে আমি কোথায় হত্যা করছি? আমি তো দেহটাকে ইয়ে করছি, একটু খেতে ভালো লাগে, রেওয়াজি বা দেশি যেটাই হোক বলেন, তো আমি একটু আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করছি সেই ইয়ে দিয়ে। এটা কখনোই এই অজুহাত দিয়ে পশু হত্যা করা উচিত নয়। তখন যথেষ্ট পরিমাণে শস্য, ফল ও দুধ থাকা সত্ত্বেও এখনকার মানুষেরা পশু মাংস আহারে আসক্ত। পশু হত্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই, এই নির্দেশ সকলেরই জন্য। কত শস্য, কত ফল, কত রকমের কত কিছু খাবার আছে, তারপরেও আমরা পশু হত্যা করলে আমরা অকৃতজ্ঞ বা আমরা লোভী। যখন আর কোনো বিকল্প উপায় থাকে না, তখন মানুষ পশু হত্যা করতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও সেই পশুকে যজ্ঞের বলি হিসেবে নিবেদন করতে হয়। সে যাই হোক, মানুষের জন্য যথেষ্ট খাদ্য রয়েছে। যারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে উন্নতি সাধন করতে চান, তাদের পক্ষে পশু হত্যা করা উচিত নয়। যথার্থ অহিংসা হচ্ছে কারো জীবনে প্রগতি রোধ না করা। বিবর্তনের মাধ্যমে পশুরাও এক পশু দেহ থেকে অন্য পশু দেহে দেহান্তরিত হয়ে এগিয়ে চলেছে। এক পশু আর এক পশুর দেহে দেহান্তরিত হতে 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 ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে সে হয়তো একটা উন্নত স্তরের ইয়েতে কোনো জীবনে মনুষ্য জন্ম লাভ করতে পারে। তাকে মেরে ফেলা মানে হচ্ছে সেইখানেই তার গতিটাকে রোধ করে দেওয়া, সেটা কখনো উচিত নয়। যদি কোনো এক বিশেষ পশুকে হত্যা করা হয়, তবে তার প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোনো পশুর যখন কোনো নির্দিষ্ট শরীরে কোনো নির্দিষ্ট কাল অবস্থানের মেয়াদ থাকে, তখন যদি তাকে অপরিণত অবস্থায় হত্যা করা হয়, তাহলে তাকে বাকি সময়টা পূর্ণ করে উন্নততর প্রজাতিতে উন্নীত হওয়ার জন্য আবার সেই শরীর প্রাপ্ত হতে হবে। থেমে গেল, আবার তাকে পেছন থেকে ঘুরে এসে ইয়ে হতে হবে, তাহলে তার গতিটাকে রোধ করা। আগেকার দিনে যে যজ্ঞে পশু বলি দেওয়া হতো, তখনকার দিনে সেই ব্রাহ্মণ, সেই তাদের ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণ ছিল, যারা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের শক্তির মাধ্যমে তারা সেই যজ্ঞে নিবেদিত পশুকে নতুন মনুষ্য শরীর দিতে পারত। এবং সেই যজ্ঞে পশু বলি হিসেবে দেয়া হতো, বয়স্ক পশুদেরই দেয়া হতো। বয়স হয়ে গেছে, বুড়ো হয়ে গেছে যে পশুগুলো, সেই গোমের যজ্ঞ বা অশ্বমের যজ্ঞে সেই বয়স্ক মানে পশুদের বলি দেওয়া হতো, যাতে করে তাদের জীবনের আর মানে শরীরের আর কোনো জোর নেই বা ইয়ে নেই, তাদের সেই পশুতে বলি দেওয়ার মাধ্যমে, সেই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে, ব্রাহ্মণদের সেই শুদ্ধতার মাধ্যমে তারা একদম ডাইরেক্ট সেই পশু জীবন থেকে মনুষ্য জীবন লাভ করত। এখনকার ব্রাহ্মণদের সেই শুদ্ধতা কোথায়? তারা তো কেটে খাচ্ছে, তারা আর কী করে সেই 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 পশুটাকে মনুষ্য শরীর দেবে কি করে? তাদের মধ্যে সেই শুদ্ধতা থাকলে তবে তো তারা সেই পশুর শরীর থেকে মনুষ্য শরীর দিতে পারবে। তাদের আজকের ইয়েতে ওই জন্য কলিযুগের মানে যজ্ঞে পশু হত্যা নিষিদ্ধ। আরও 5টা জিনিস আমরা বলেছিলাম একটা ইয়েতে শ্লোকে, যে কলিযুগে নিষিদ্ধ। শ্লোকটা ভুলে যাচ্ছে। অশ্বমেধং গবালব্ধং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম দেবরেণ সুতোৎপত্তি কলৌ পঞ্চবিবর্জয়েত। অশ্বমেধ মানে এই যজ্ঞ, গবালব্ধম গোমের যজ্ঞ, কলিযুগের জন্য এগুলো বর্জনীয়। হ্যাঁ, অশ্বমেধ, অশ্বালব্ধম, গবালব্ধম, সন্ন্যাস। এই যে তাহলে যারা আমাদের সন্ন্যাসী যারা আছেন, তারা ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী।
তারা কায় মনোবাক্যে তাদের শরীর দিয়ে মনের মানে মুখের কথা দিয়ে এবং বাক্যের মাধ্যমে এবং মনের মাধ্যমে তারা শরীরের মাধ্যমে ভগবানের দিব্য নামের প্রচারের জন্য তারা সন্ন্যাস নিচ্ছেন। একদণ্ডী সন্ন্যাসী, একদণ্ড সন্ন্যাস কলিযুগের জন্য বর্জনীয়। সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম, পিতার শ্রাদ্ধে পল মানে মাংস নিবেদন করা। ওই যে আমরা একটা অনুষ্ঠান করি নিয়ম ভঙ্গ, সত্যি করেই নিয়মটাকে ভঙ্গ করা, শাস্ত্রের নিয়মকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া। নিয়ম ভঙ্গের দিন আমরা কি আঁশপান্না বলি, মাংসাহার করাই, এটা একদম বর্জনীয়। মানে আত্মীয় স্বজনের পিতার শ্রাদ্ধে মাংস ভক্ষণ করানো। আর দেবরেণ সুতোৎপত্তি, আগেকার দিনে ছিল কোনো স্ত্রীর স্বামী যদি অপারগ থাকতেন তাহলে দেবরের মাধ্যমে তিনি সন্তান গ্রহণ করতে পারতেন। এটা বৈদিক সমাজের নিয়ম, এখনকার সমাজের নিয়ম নয়। তো এটা কিন্তু কলিযুগের জন্য বর্জনীয়। তো যাই হোক, এটা যদিও আমাদের আলোচ্য বিষয় না, আমরা আলোচনা শেষ করলাম অহিংসা দিয়ে। তাহলে অহিংসার শেষ লাইনে বলা হচ্ছে, সুতরাং কেবলমাত্র জিহ্বার তৃপ্তির জন্য ওদের মানে সেই সমস্ত পশুদের প্রগতি রোধ করা উচিত নয়, একেই বলা হয় অহিংসা। আর এক পাতা ছিল, কিন্তু আপনাদেরও ক্লাস আছে, অলরেডি আমরা 10-15 মিনিট লেট হয়ে গেছি, এতটা দেরি হয় না, এতক্ষণে ক্লাসে চলে যান। 6টা বাজতে 6-7 মিনিট বাকি আছে। আমরা 1, 2, 3 শ্লোক হলো। এই তাৎপর্যের বিরাট বড় তাৎপর্য ছিল প্রভুপাদের, কারণ এতগুলো দিব্য গুণের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেক পাতা করেছেন। এক পাতা বাকি রইল, সেটা দিয়ে আমরা শুরু করব আগামী ক্লাস। আমরা আজকে প্রশ্ন নেব না, প্রশ্ন থাকেও না আপনাদের, আমরা আশা করি প্রশ্ন থাকলে গ্রুপে দেবেন। আজকে আমাদের মানে সন্ধ্যা, হ্যাঁ প্রভু।